ایک خاص پولیٹیکل جماعت جس کو یہ زوم تھا کہ ہم جس کی ٹرولنگ کرتے ہیں اس کو فارغ کر دیتے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ایسا ہوا. فارغ ہو گئے قاسم علی شاہ سے فارغ ہو گئے ہوئے نا ہو گئے میرے ساتھ 3-4 دفعہ کیا اور بڑا بھیانک کیا. اس کا گل ہے نا کوئی مننے یا نہ مننے تو اس کا مطلب قاسم علی شاہ مان گئے تسی مان دے نہیں. سرکار قاسم علی شاہ مان گئے تھے تم نہیں مان رہے. یہ صحافی اس کو تنزیہ کہہ رہا ہے کہ تم بہت بڑے ڈھیٹ ہو, بہت ہی کمینے اور بے شرم آدمی ہو, یہ اسے بتا رہا ہے. اور یہی بات عمران ریاض خان صاحب نے بھی کہی ہے. انجینئر صاحب بات نہیں آ رہے, میں حیران ہو جاتا ہوں ایک آدمی اتنا ڈھیٹ کیسے ہو سکتا ہے, حد سے زیادہ. میں حیران ہوں کہ آدمی اتنا ڈھیٹ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی بہت ڈھیٹ آدمی ہے, جھوٹا آدمی ہے, مکار آدمی ہے. ایک جگہ جھوٹ بولے گا پھر پلٹ جائے گا. اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہوا ہے, اس نے اولیاء کرام پر جھوٹ باندھا ہوا ہے, اس نے صحابہ کرام عالم رضوان پر جھوٹ باندھا ہوا ہے, اس نے خدا پر جھوٹ باندھا ہوا ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر کئی جھوٹ اس نے باندھے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ مسجد کے دروازے پر ایک عورت سے گپ اندھیرے میں کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا اور آپ علیہ السلام پر جھوٹ باندھا کہ آپ علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے مسجد کے دروازے میں گپ اندھیرے میں ایک عورت سے آپ علیہ السلام باتیں کر رہے تھے. کمینہ آدمی ہے. اس کے ہم نے 300 جھوٹ پکڑے ہیں اور اس حدیث پر یہ 10 جھوٹ بولتا ہے. 310 جھوٹ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چینل ہے علی نواز آن لائن, دوسرا ہمارا چینل ہے ڈاکٹر مفتی علی نواز. پلے لسٹ میں جائیں, آپ کو اس کے 300 جھوٹ ملیں گے. ایک جھوٹ بولے اللہ کی لعنت, جو 310 جھوٹ بولے اس پر کتنی اللہ کی لعنتیں ہوں گی. یہ بہت بڑا لعنتی ہے. اب پوری اس کی ویڈیو دیکھیں. آپ گھر بھی آگے ساری رفتاری کر سکتے ہیں, کسی سے فالتو بات نہ کریں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ مسجد کے دروازے پر ایک عورت سے گپ اندھیرے میں کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے اور پھر اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور دور کہیں گے اور پھر واپس آئے تو چوراہے پہ کچھ صحابہ کھڑے تھے. ان کو آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے ملنے آئی تھی, میں اسے گھر چھوڑنے گیا تھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ گپ اندھیرا تھا. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. نبی کے بارے میں مسئلہ دلا دیتا تو کافر. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ کوئی ان کے بارے میں بدگمانی کرے آپ نے کلیریفائی کیا. لیڈر کا کام ہے, لیڈر کا یہ کام نہیں ہے کہ مجھے کون پوچھ سکتا ہے. اعتکاف میں آپ اپنی بیوی کو چھوڑ رہے ہیں گھر کا, اعتکاف نہیں ٹوٹا. اس حدیث پر اس نے 10 جھوٹ باندھے ہیں. 10 جھوٹ. پہلے میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں, آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اس نے حدیث میں تعریف کی, جھوٹ باندھا, جھوٹے پر اللہ کی لعنت. یہ بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2035. وہ رمضان کے آخری عشرہ میں جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے مسجد میں آئیں, یعنی حضرت صفیہ. تھوڑی دیر تک باتیں کی, پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں. یہ آپ نے توجہ کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے, یعنی دروازے تک. جب وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچیں تو 2 انصاری آدمی ادھر سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں, یہ تو میری بیوی صفیہ بنت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ. ان پر آپ کا جملہ بڑا شاک گزرا. آپ نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے, مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ ڈال دے. یہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی. اب اس میں اس نے جو 10 جھوٹ بولے ہیں وہ آپ کو میں گنواتا ہوں. پہلا جھوٹ اس نے کیا بولا ہے؟ اس نے بولا ہے کہ گھپ اندھیرے میں, یعنی حضرت صفیہ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گھپ اندھیرے میں. حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے, اس نے تحریف کی. اور دوسرا جھوٹ اس نے باندھا کہ دیر تک گفتگو کرتے رہے, حالانکہ حدیث میں کیا ہے تھوڑی دیر تک, اور اس نے کہا دیر تک. پھر اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور حدیث میں کیا ہے کہ مسجد کے دروازے تک آئے اور دور کہیں گئے. حدیث میں لفظ ہی نہیں ہے, صرف دروازے تک. پھر واپس آئے, دور تک گئے اور پھر واپس آئے. تو چوراہے پر صحابہ کھڑے تھے. صرف یہ لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دروازے تک گئے. اس نے جھوٹ کیا باندھا؟
चौराहे पर सहाबा खड़े थे, यानी वापस आए, चौराहे पर सहाबा खड़े थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुखातब करके कहा कि ये मेरी बीवी सफ़िया थी जो मुझे मिलने आई थी, मैं उसे घर छोड़ने गया था। चौराहे पर सहाबा को आपने फरमाया कि मैं उसे घर छोड़ने गया था। हदीस आपने पढ़ ली, दोबारा एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो आप इस पर लानतें भेजे इस झूठे पर। साहबा ने कि या रसूलल्लाह, हम आपके बारे में बदगुमानी कैसे कर सकते हैं, ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है। उसने कहा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नवा झूठ, यानी साहबा कहते हैं कि आप किसी नामहरम औरत के साथ होंगे, ये हम बदगुमानी कैसे कर सकते हैं, लफ्ज़ नहीं है हदीस में, झूठ बांधा है इसने। और 10वां, घुप अंधेरा था तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि शैतान इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता है, यानी घुप अंधेरा था। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने साहबा से ये बात की, ऐसा लफ्ज़ ही नहीं है। एक मरतबा फिर हदीस सुने और ऐसे झूठे पर आपने लानत भेजनी है। ये ज़रा हदीस देख लें। वो रमज़ान के आखिरी अशरा में जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एतकाफ़ में बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने मस्जिद में आई। थोड़ी देर तक बातें की। अब यहाँ आपको कहीं नज़र नहीं आएगा कि घुप अंधेरा था और काफ़ी देर तक बातें, थोड़ी देर तक बातें की। और यहाँ ये नहीं कि आप अलैहिस्सलाम ने घुप अंधेरे में दरवाजे के पास बातें की, ये आपने देखना है। फिर वापस होने के लिए खड़ी हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हें पहुँचाने के लिए खड़े हुए। जब वो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरवाजे से करीब वाले मस्जिद के दरवाजे पर पहुँची, ये नहीं कि दूर गए आप अलैहिस्सलाम छोड़ने के लिए, वापस आए, फिर चौराहे पर सहाबा मिले, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंची तो 2 अंसारी आदमी इधर से गुजरे, चौराहा कोई नहीं था, और दरवाजे के साथ से गुजरे। आप अलैहिस्सलाम मस्जिद ही में थे और उम्महातुल मोमिनीन के घर जो बिल्कुल मस्जिद के साथ मिले हुए थे, दूर नहीं थे कि जनाब वाले बीच में चौराहा भी आता है और आप अगली गलियों में चले गए, और आप अलैहिस्सलाम ने उनको वापस छोड़ के आ गए। झूठे पर अल्लाह की लानत। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन्हें सलाम किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किसी सोच की ज़रूरत नहीं, ये तो मेरी बीवी सफ़िया बिन्त हुई हैं। उन दोनों सहाबी ने अर्ज़ किया सुबहान अल्लाह या रसूलल्लाह। उन्होंने ये नहीं कहा या रसूलल्लाह हम आप पर बदगुमानी कैसे कर सकते हैं, आप किसी नामहरम औरत के साथ होंगे, हम ये कैसे ख्याल कर सकते हैं, ऐसा कोई लफ्ज़ हदीस में नहीं है। हदीस में अल्फाज बढ़ाना ये तारीफ़ है। उन पर आपका जुमला बड़ा शाक गुजरा। आपने फरमाया कि शैतान खून की तरह इंसान के बदन में दौड़ता रहता है, इसलिए क्या कि घुप अंधेरा था। फिर आपने फरमाया ये झूठा इंसान है जो हदीस पर झूठ बांधता है। और इस हदीस के ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या बाब बांधा है? बाब ये कि क्या मोतकिफ अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मस्जिद के दरवाजे तक आ सकता है, कि मोतकिफ मस्जिद के दरवाजे तक आ सकता है। इमाम बुखारी ये बताना चाहते हैं कि मोतकिफ मस्जिद के दरवाजे तक आ सकता है, दरवाजे तक आ सकता है, और उस पर ये दलील पेश की हदीस लाके कि आप अलैहिस्सलाम मस्जिद के दरवाजे तक आए। और इसने क्या किया, घर तक नबी अलैहिस्सलाम छोड़ने गए। आप भी अपनी बीवी को घर तक छोड़ के आ सकते हैं, वहाँ जाके इफ्तारी भी कर सकते हैं और वहाँ जाके सहरी भी कर सकते हैं। लोगों के एतकाफ़ तोड़ाने वाला ये मौलवी है, बल्कि मौलवी तो है ही नहीं, जहलमी है। लोगों के लिए तबाही का सबब है जो इसको मानते हैं। भाई तुम्हारी नमाजें बर्बाद करेगा, तुम्हारे रोज़े बर्बाद करेगा, तुम्हारे एतकाफ़ बर्बाद करेगा। एक वीडियो में कहता है कि आप इमाम के पीछे खड़े हों, इमाम किरात कर रहा हो, और तुम क्या करो, कुरान खोलो और पीछे उर्दू में तर्जुमा पढ़ते जाओ। जब उर्दू में तर्जुमा पढ़ेंगे नमाज में, नमाज तो आपकी होगी बर्बाद। ये तुम्हारी नमाजें बर्बाद करना चाहता है, तुम्हारे एतकाफ़ बर्बाद करना चाहता है, ये खुद बर्बाद है, तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। मिर्ज़ा के चेलो, अपनी आखिरत की फ़िक्र करो। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला क्या फरमाती हैं कि सुन्नत ये है, अलबानी ने इसको कहा ये हसन सही है, और अल्लामा सुबी ने कहा कि ये सही हदीस है अबू दाऊद की, कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है सुन्नत ये है कि मोतकिफ़ एतकाफ़ करने वाला न किसी मरीज़ की इयादत करे, न जनाजे पर जाए, और न किसी काम के लिए बाहर निकले। सिर्फ कोई ज़रूरी काम हो, क्योंकि उस ज़माने में वाशरूम मस्जिद के साथ नहीं होते थे अटैच, दूर जाना पड़ता था, सिर्फ ये ज़रूरी काम के लिए जा सकता है। ये क्या कह रहा है जनाब आली, आप जो है वो सहरी के लिए चले जाएं, आप इफ्तारी के लिए चले जाएं, आप अपनी बीवी को छोड़ के आ सकते हैं। कितने इसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधे हैं। झूठे पर अल्लाह की लानत। ऐसे लानतियों से, ऐसे कमीनों से अपने बचना है जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधे। एक हदीस पर इसने 10 झूठ बांधे हैं।
کتنا بڑا کمینہ آدمی ہے.